हेलो क्लास। लास्ट लैक्चर दे विच असी इंसर्शन इन लिंक लिस्ट कीता सी। ठीक है, नैक्सट टॉपिक है साडा डिलीशन इन लिंक लिस्ट। ठीक है, आई होप तुहानूं याद होएगा इंसर्शन दे विच असी इंसर्ट करदे सी एक नोड नूं आफ्टर ए पर्टिकुलर लोकेशन या फिर एट द फर्स्ट लोकेशन। ठीक, उस तरीके नाल डिलीशन का भी एल्गो है। पहला असीं समझते हैं कि किस तरह डिलीशन होएगी, एंड विच असीं एल्गो बनावांगे। ठीक, सब तो पहला डिलीशन हुंदी की है, पहला ये समझिए द ऑपरेशन बाय विच ए नोड फ्रॉम ए लिंक्ड लिस्ट इज रिमूव्ड और डिलीटिड फ्रॉम सम लोकेशन। मतलब डिलीशन ਉਹ ऑपरेशन है ਜਿਹਦੇ थ्रू ਅਸੀਂ एक नोड ਨੂੰ लिंक लिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ डिलीट करना, कुछ भी कह लो, बट कित्थों ਦੀ एक पर्टिकुलर लोकेशन ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ डिलीशन। ठीक है जी। Then next point, memory space becomes reusable when a node is deleted from the linked list or an entire list is deleted। मतलब ਅਸੀਂ डिलीशन करते ही क्यों आ, ताकि असी मैमरी अवेलेबल बना सकिए, ताकि उन्होंने असी रीयूज़ कर सकिए। ठीक है, यही चीज़ इत्थे लिखी कि मैमरी स्पेस जी असी डिलीट की है वो रीयूजेबल बन जाती है। एक बार कोई मैमरी सी जी किसी एक नोड ने ली हुई सी, लेट अस अज्यूम सैकेंड नंबर नोड है, वह एड्रैस है 2। ठीक है, वो कुछ डाटा से जो सानू हुण यूज़ करने की जरूरत नहीं है, सो असी उन्होंने डिलीट करके वो वाली जी नोड से उन्होंने असी फ्यूचर यूज़ लिए सेव कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने ही कहते हैं मैमरी स्पेस नू रीयूज़ करना। ठीक, नैक्सट पॉइंट, वैन वी डिलीट ए नोड फ्रॉम लिंक्ड लिस्ट वी विल बी एडिंग इट टू अवेल लिस्ट। मतलब असी जो भी नोड डिलीट करनी है लिंक लिस्ट विचों, असी उन्होंने ऐड कित्थे करांगे, अवेल लिस्ट दे विच। ठीक है, असी हमेशा जो इंसर्शन करते सी अवेल लिस्ट तो नोड लेंदे सी, अपनी वाली लिंक लिस्ट विच ऐड करते सी। याद होएगा अवेल लिस्ट जिहड़ी सी वो एम्पटी नोड्स दी लिस्ट लिंक लिस्ट हुंदी सी। ठीक है, हुण असी अगर असी डिलीट भी करते हैं तो वह भी अवेल लिस्ट ही होएगा, क्योंकि अवेल लिस्ट की कहती सी जिन्नी जे साडी अवेल लिस्ट दे विच कोई नोड है, इट मीनस असी कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब खाली नोड हुंदी सी। ठीक, अगर कोई नोड डिलीट कर रहे हैं तो उन्होंने भी खाली करके रीयूज़ ही करना, असी दोबारा रीयूज़ करने के लिए उन्होंने असी अवेल लिस्ट च पावांगे। अगर अवेल लिस्ट विच उन्होंने नहीं ऐड करते दैन वो रीयूज़ नहीं कर पाएगी। ठीक, टू डिलीट ए नोड फ्रॉम लिंक लिस्ट फॉलोइंग स्टैप्स आर टू बी फॉलोड। डिलीशन के लिए कुछ स्टैप्स है वो परफॉर्म करने असी। ठीक है, सब तो पहला स्टैप की है, कहते रीड करो डाटा फ्रॉम इन्फो ऑफ नोड। रीड करना है डाटा नू, डाटा कित्थे पिया हुंदा, हमेशा नोड दे इन्फो पार्ट विच, वही चीज़ लिखी है। ठीक है, एंड स्टोर इट टू डाटा वेरीएबल, उन्होंने डाटा वेरीएबल दे विच स्टोर कर दो, बस इन्ना काम किया। ठीक है, उस तो बाद चेंज लिंक प्रीवियस नोड, लिंक ऑफ प्रीवियस नोड केड़ी होएगी, ਜਿਹੜੀ भी नोड असी डिलीट करन लगे हाँ उस तो पहला वाली नोड ਉਹਦਾ लिंक पार्ट नू चेंज करना है। किहदे लिंक पार्ट दे नाल, ਜਿਹੜੀ नोड असी डिलीट करनी है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ LOC लोकेशन ਮੰਨਾਂਗੇ। इस केस दे विच डिलीशन आफ्टर ए लोकेशन नहीं है, डिलीशन ऑफ ए लोकेशन है। ठीक है, असी अगे देखते हैं इस चीज़ नू, कोई गल नहीं। ठीक, नैक्सट पॉइंट है सैट लिंक ऑफ LOC टू अवेल। ये किद्दां चलने हैं, ये तुहानूं अगे अगे स्टैप्स भी समझ आ जाएगा। फिलहाल इन्ना याद रखो भी करना की है, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रही हैं। ठीक, लिंक ऑफ LOC जी नोड आप डिलीट करनी सी। ठीक है, उस वो नोड दे विच अवेल का एड्रैस पाना है, एंड दैन अवेल दे विच लोकेशन का किद्दां पाना है, क्यों पाना है, ये रीजन असीं अगे देखते हैं लैक्चर दे विच। ठीक, हुण सब तो पहला तो एक LOC कीवर्ड यूज़ किया है। ये LOC कीवर्ड की है, इट इज़ अ एड्रैस ऑफ नोड विच वी वांट टू डिलीट। जी नोड असी डिलीट करनी है वह एड्रैस जोड़ा है वो LOC नाम के वेरीएबल दे विच स्टोर होएगा। LOC एक पॉइंटर टाइप का वेरीएबल है जिहदे विच उस नोड का एड्रैस स्टोर हुंदा जिहड़ी नोड असी डिलीट करनी। ठीक, दैन प्री LOC की है, इट इज़ अ एड्रैस ऑफ प्रीवियस नोड, पहला वाली नोड केदे प्रीवियस मतलब पहला वाली नोड केदी LOC दी। मतलब अगर एक साडी लिंक लिस्ट है, ठीक है, ये हुण अगर ये LOC है साडी तो इस तो पिछली नोड जिहड़ी होगी उन्होंने असी प्री LOC कवांगे। ठीक है जी, LOC विच वी वांट टू डिलीट ओवली नोड, उस तो पहला वाली उस तो प्रीवियस वाली नोड जिहड़ी होएगी उहदा एड्रैस प्री LOC नाम दे वेरीएबल स्टोर होएगा। ठीक है जी, नैक्सट
ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਡਰਫਲੋ ਐਂਡ ਓਵਰਫਲੋ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਓਵਰਫਲੋ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਐਂਡ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਡਰਫਲੋ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਡਰਫਲੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੈਨ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਲੀਟ ਏ ਨੋਡ ਫਰੋਮ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ। ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨੋਡ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਦ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਐਮਪਟੀ। ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ 'ਚ ਕੋਈ ਨੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ, ਬਟ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਡਾਟਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਡਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਲੱਭਾਂ। ਠੀਕ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਮਪਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਟਾਰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਲ। ਅਗਰ ਸਟਾਰਟ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਲੇ ਕੋਈ ਨੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅੰਡਰਫਲੋ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਫ ਸਟਾਰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅੰਡਰਫਲੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਅੰਡਰਫਲੋ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕੇਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਐਡ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ, ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਡਿਲੀਟ ਏ ਨੋਡ ਫਰੋਮ ਏ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਵਿਦ ਓਨਲੀ ਵਨ ਨੋਡ ਔਰ ਡਿਲੀਟਿੰਗ ਏ ਫਸਟ ਨੋਡ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਡ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੋਡ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਫਸਟ ਨੋਡ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਨੋਡ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਹੀ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਵਿਦ ਓਨਲੀ ਵਨ ਨੋਡ। ਠੀਕ, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਡਿਲੀਟ ਫਸਟ ਨੋਡ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੋਡ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਲ। ਪ੍ਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੋਡ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈ, ਨੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਾਟਾ ਐਂਡ ਇਨਫੋ। ਠੀਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨੋਡ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਲ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਨੋਡ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੋਡ ਦੀ ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਲ ਵਾਲੀ 'ਤੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਲਗੋ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਲ ਹੈ, ਦੈਨ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਸ ਨੋਡ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੋਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੋਡ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, LOC ਨੋਡ, LOC ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਪਾਰਟ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਨੋਡ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਨੋਡ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨੋਡ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਨਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੀ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਆਹ ਸਿੰਬਲ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਲਿੰਕ ਆਫ LOC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿੰਕ ਆਫ LOC ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਹ 2 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੋਡ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੂਗਾ, ਇਸ ਨੋਡ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਹ ਨਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਲ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਨੋਡ ਇੱਥੋਂ ਡਿਲੀਟ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਫ ਪ੍ਰੀ LOC ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਲ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਿੰਕ ਆਫ ਸਟਾਰਟ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ,
लिंक ऑफ स्टार्ट LOC नहीं कहना असें क्यों, क्योंकि स्टार्ट दे लिंक फस्ट सानूं पता है फस्ट लोकेशन ही है ये। अगर प्री LOC नल है इट मीनस लोकेशन हमेशा फस्ट वाली नोड दी होएगी, सानूं LOC मैंशन करन दी जरूरत नहीं है। ठीक, स्टार्ट दे विच लिंक ऑफ LOC पाना है, स्टार्ट इज इक्वल टू लिंक ऑफ स्टार्ट, क्योंकि स्टार्ट दा लिंक स्टार्ट च की है 1 1 दा लिंक की है नल, आ उहदे विच पा दिता। ठीक, इदां ही स्टार्ट विच की है 1 1 दा लिंक की है 2 2 जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਦੈਨ ਆ ਨੋਡ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹੀ ਨੋਡ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਟ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ, मूव करते हैं असीं नैक्सट अपने स्टैप ते। नैक्सट स्टैप हैगा केस 2। केस 2 दे विच एक केस तो है कि मैं फस्ट नोड ही डिलीट करनी है, चाहे वो मेरी लिंक लिस्ट विच होवे एक नोड या फिर मेरी लिंक लिस्ट च काफ़ी नोड्स ने पर मैं डिलीट ही फस्ट करनी। ठीक, सैकेंड केस बनता है कि मेरी लिंक लिस्ट च काफ़ी नोड्स ने बट मैं किसी लोकेशन तो कोई नोड डिलीट करनी है। ठीक, डिलीशन फ्रॉम ए लोकेशन, लोकेशन की होएगी LOC whose previous node is denoted by pre LOC। pre LOC नाम दी नोड मतलब प्रीवियस नोड होएगी, LOC होएगी उस लोकेशन ते जिन्हों डिलीट करना है। हुण मैं अज्यूम कर रही हूँ एक लिंक लिस्ट है जिहदे विच 3 साडे कोल नोड्स हैगियां ने। ठीक है, ते आ साडा स्टार्ट वेरीएबल है इत्थे। ठीक है जी, स्टार्ट वेरीएबल दे कोल 1 है, 1 दे कोल 2 है, 2 दे कोल 3 है एंड 3 आ रहा ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ नल। लिंक लिस्ट आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है की हैगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक, ਹੁਣ मैं डिलीट किनू करना LOC ਨੂੰ। LOC मैं ये मार्क की इस नोड ਨੂੰ मैं डिलीट करना चाहनी हाँ, तो मैं चाहनी हाँ लिंक लिस्ट मेरी इत्थों दी सीधा इनू पॉइंट आउट करे। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ आ चीज़ डिलीट ही हो जाए। ਉਹਦੇ ਲਈ मैं की करांगी, पहला मैनू पता होना चाहिए कि LOC ਕਿਹੜੀ है एंड उस तो पहला वाली नोड प्री LOC ਕਿਹੜੀ है। प्री LOC मीनस प्रीवियस लोकेशन ऑफ LOC, LOC तो पिछले वाली। ठीक है, हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं की कर रही हाँ जी, मैं इनू डिलीट करने के लिए सब तो पहला मैं चाहनी की हाँ कि ये चीज़ इनू पॉइंट आउट करे एंड आ वाला कनैक्शन ब्रेक कर दे, इनू छड्ड के यह नोड इनू पॉइंट आउट करे। ठीक है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਿੰਕ ਆਫ LOC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿੰਕ ਆਫ LOC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਆਫ ਪ੍ਰੀ LOC ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੈੱਟ ਲਿੰਕ ਆਫ LOC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਈ ਲਿੰਕ ਆਫ ਪ੍ਰੀ LOC ਦੇ ਕੋਲ। ठीक है, लिंक ऑफ LOC याद है इधर नूं ही मूव करता साडा कर्सर। लिंक ऑफ LOC की वैल्यू लिंक ऑफ प्री LOC दे कोल चली गई। ठीक है, यही चीज़ की है। ये 3 की वैल्यू इधर कोल कॉपी हुई, जो 3 की वैल्यू इधर कोल कॉपी हुई दैन आ कनैक्शन हो गया ब्रेक, आ सीधा इनू पॉइंट आउट करन लग पिया। हुण इस टाइम ते कंडीशन की अराइज हुई है कि साडा जिहड़ी थर्ड नोड सी इनू ए वाली नोड भी इनू पॉइंट आउट कर रही है, ए वाली भी इनू ही कर रही है। लिंक लिस्ट की कहती है लीनियर होवे, हुण दो चीज़ां लाइनस दो लाइनस तो असीं बनानियां नहीं। ठीक है, ये मैं की करांगी, मैं चाहनी हाँ कि आ वाला कनैक्शन भी ब्रेक डाउन हो जाए, आही चाहनी है। ठीक है, ਉਹਦੇ ਲਈ भी की करना पेगा मैनू। सब तो पहला तो मैनू इन्ना पता कि इस नोड नू अगर मैं किते भी ऐड करना तो उन्होंने मैं अवेल लिस्ट दे विच ऐड करना। केस 2 साडा इत्थे ही खत्म हो जाता। ठीक है, इस तो अगला स्टैप है केस 2 तो बाद वाला। ठीक है, सब तो पहला स्टैप है अंडरफ्लो की कंडीशन चैक करना। सैकेंड स्टैप है केस 1 एंड 2 दोनों नू सोल्व करना। थर्ड स्टैप की है कि जिहड़ी नोड मैं डिलीट करनी है उस नोड नू मैं कित्थे ऐड करना है। या तो मैं लैक्चर की स्टार्टिंग च गया सी अवेल लिस्ट दे विच खाली नोड नू खाली करके या डिलीट करके ऐड करना है। ठीक है, मैमरी रीयूज़ करन दे लई ਉਹੀ चीज़ मैं करन लगी हाँ। लेट अस अज्यूम मेरे को अवेल लिस्ट सीगी जिहदे विच 8 एंड 9 दो नोड्स सीगियां, दोनों का एड्रैस है एक दा 8 एक दा है 9। अवेल दे कोल इनिशियली 8 है, मतलब ये इनू पॉइंट आउट कर रही है। ठीक है, इन्हां दा डाटा पार्ट नल है। 8 वाली नोड दे लिंक पार्ट च 9 है, सो इनू पॉइंट आउट कर रही है एंड ये लिंक विच नल है, मीनस इस तो अगे कोई नोड नहीं है। ठीक है, हुण मैं अवेल दे इस जगह ते जाके मैं एक नोड नू ऐड करना है। इत्थे अवेल दे इस जगह ते मैनू एक नवी किनू ऐड करना नोड नू जिहड़ी मैं इत्थों डिलीट करनी है। ठीक है, सैकेंड वाली नोड हुण मेरी इत्थे आवे, ਉਹਦੇ ਲਈ मैनू की करना पएगा। सब तो पहला तो मैं अवेल दा एड्रैस कॉपी करांगी ਇਹਦੇ लिंक पार्ट च ताकि ਇਹਦਾ कनैक्शन टुटे। ठीक है, ਇਹਦਾ कनैक्शन तोड़न दे ਲਈ ਇਹ की है लिंक ऑफ LOC। लिंक ऑफ LOC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਣਾ है मैं
ਅਵੇਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਆਫ LOC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਵੈਲਿਊ, ਅਵੇਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿੰਕ ਆਫ LOC ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆ ਸਾਡੀ LOC ਸੀ, LOC ਤੇ B ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 8 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ, 3 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 8, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਪੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 8 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨੋਡ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਨੋਡ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਲੀਨੀਅਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਣ ਗਈ, ਬਟ ਅਵੇਲ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ, ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਵੇਲ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰੇ, ਦੈਨ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਵੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਟੁੱਟੇ ਐਂਡ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ LOC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਵੇਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 8 ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਅਵੇਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਵੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ LOC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 8 ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਲਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅਵੇਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ LOC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਵੇਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਲਿਸਟ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ LOC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਵੇਲ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ, LOC 'ਚ ਕੀ ਸੀ 2 ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਅਵੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ 8 ਐਂਡ 9 ਨੰਬਰ ਨੋਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਹ ਵਾਲੀ ਨੋਡ ਵਿਚਕਾਰ ਐਡ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਲਾਈਨ, ਲੀਨੀਅਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਵੇਲ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਵੇਲ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਨਫੋ ਪਾਰਟ ਨਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਨਫੋ ਆਫ LOC ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਅਵੇਲ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਨਫੋ ਪਾਰਟ 'ਚ ਨਲ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋ ਪਾਰਟ ਜਦੋਂ ਨਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਵੇਲ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜਿਸ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਲਗੋ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲਗੋ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ, ਠੀਕ। ਐਲਗੋ ਹੈ ਲਿੰਕ ਡਿਲੀਸ਼ਨ, ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਪੁਆਇੰਟਰ ਫਸਟ ਨੋਡ ਦਾ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੀ ਅਵੇਲ ਹੈ, ਅਵੇਲ ਲਿਸਟ ਦੀ ਫਸਟ ਨੋਡ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਰ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋ ਡਾਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਿੰਕ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਟਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਠੀਕ। ਪ੍ਰੀ LOC ਐਂਡ LOC ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, LOC ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੀ LOC ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨੋਡ, ਐਂਡ ਨਲ ਹੋਏਗਾ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਡ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ। ਦਿਸ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਡਿਲੀਟਸ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ LOC and its previous location node is named as pre-LOC। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨੋਡ ਕੀ ਡਿਲੀਟ ਮੈਂ LOC ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨੋਡ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ pre-LOC ਕਹਾਂਗੀ, ਠੀਕ। The deleted element will be stored in data variable and deleted node will be added to avail list। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ। if start is equal to null it means there is no need to delete from linked list and condition of underflow occurs। underflow ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਓਕਰ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਸਟਾਰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ। ਇਫ ਸਟਾਰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਲ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇ ਅੰਡਰਫਲੋ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਿਟ। ਇਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਇਜ਼ ਐਮਪਟੀ, ਸਟਾਰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਐਮਪਟੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੋਡ ਟੂ ਡਿਲੀਟ ਫਰੋਮ ਇਟ। ਦੈਨ ਅੰਡਰਫਲੋ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ, ਦੈਨ ਅੰਡਰਫਲੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਲਗੋ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਠੀਕ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਨੋਡ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ, ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਨਫੋ ਆਫ LOC ਦਾ ਇਨਫੋ ਪਾਰਟ ਡਾਟਾ 'ਚ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਐਂਡ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਟੋਰ ਵੈਲਿਊ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਨੋਡ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਲੀਟ, ਠੀਕ।
ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੇਸਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਈਏ। ਕੇਸਿਸ ਸੀ, ਦੋ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਫਸਟ ਕੇਸ ਸੀ ਪ੍ਰੀ LOC ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਲ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੋਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਫਸਟ ਨੋਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਨੋਡ ਹੈ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਦੈਨ ਕੀ ਕਰੇ ਉਹ, ਸਟਾਰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਿੰਕ ਆਫ ਸਟਾਰਟ, ਸਟਾਰਟ ਪੁਆਇੰਟਰ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਨ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੋਡਸ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੈੱਟ ਲਿੰਕ ਆਫ ਪ੍ਰੀ LOC ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਿੰਕ ਆਫ LOC। ਲਿੰਕ ਆਫ LOC ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜੇ LOC ਨੋਡ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਨੋਡ ਦਾ। ਠੀਕ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਡਰੈਸ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵਾਲੀ ਨੋਡ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਲਿੰਕ ਪਾਰਟ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਿੰਕ ਪਾਰਟ 'ਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, LOC, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਲਿੰਕ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, LOC ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ LOC ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸੈੱਟ ਲਿੰਕ ਆਫ LOC ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਵੇਲ। ਹੁਣ ਅਵੇਲ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਨੋਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਵੇਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪਾਇਆ ਲਿੰਕ ਆਫ LOC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਨੈਕਸਟ LOC ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅਵੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਵੇਲ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸੇ ਨੋਡ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੋਡ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਆਫ LOC ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਵੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ LOC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਅਵੇਲ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਅਵੇਲ ਵਾਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋ ਆਫ LOC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਨਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਲ ਲਿਸਟ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੋਡ ਦਾ ਉਹ ਨਲ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ, ਸਟੋਰ ਦਾ ਡਿਲੀਟਿਡ ਨੋਡ ਇਨ ਅਵੇਲ ਲਿਸਟ। ਅਵੇਲ ਲਿਸਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਆਫ ਐਮਟੀ ਨੋਡਸ। ਠੀਕ, ਐਂਡ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਗੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦਾ ਐਲਗੋ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਐਂਡ ਡਬਲੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਐਲਗੋਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਜੇ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਲਾਸ।